بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ لڑکا گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر بھی اس پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ وہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ وہ لڑکا شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل لڑکا ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کہنے لگا کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں، اور تم کہتے ہو میں خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا بابا یقین کرے میں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تمہارے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تمہیں دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں۔ باپ نے کہا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا بہت پیارا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا، اتنا کمزور ہوا کہ کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور موت کے قریب ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا اور پھر بھاگا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ پر دل دے گیا ہے اور موت کے قریب ہے، آپ کو رات دن یاد کرتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن کے گھر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلے، عثمان آؤ، باقی بھی جو ہے سب چلے۔ باقی بھی جو تھے سب وہ کہنے لگے چلے۔ آج ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق کا دیدار کریں گے، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سراپائے کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے کہ زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो करो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ है, इसलिए अब ये लड़का मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। उसने कहा, शानाए नबुवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अब उसका जनाजा उठे, तभी इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो कंधा दो, सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर। क्या मकाम होगा उस आशिक के मैयत का कि जिसको अली, उस्मान, अबू बकर, उमर बिन खत्ताब, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मशहूर शख्सियत कंधा देकर ले जा रहे हो, और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे, और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है, पहले ये तो बताइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र में मुकम्मल पाँव मुबारक क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चल रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव ना आ जाए। सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते, हम चले जाते। तो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने लड़के से कहा था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो उसकी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों है? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरे उस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुज़र रहे थे, उसी वजह से थक गया हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक हासिल होता है कि हम भी अपने ज़िंदगी को कलमे के मुताबिक गुजारे और हर लम्हे पर अमल करें, तो हमारे लिए भी कब्र जन्नत का बाग बन जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔